السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس کے فضل و کرم اور احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے خلاصہ قرآن کی گزشتہ مجلس میں 3 صورتوں پر گفتگو کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اگلی 3 صورتوں پر گفتگو کریں گے، سورہ مرسلات اور سورہ النبا اور سورہ النازعات۔ پچھلی مجلس میں ہم نے سورہ المدثر، القیامہ اور الدہر پر گفتگو کی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ہم پچھلی صورتوں کے مضامین کا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ان کا جتنے بھی مضامین ہیں وہ اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور نئے آنے والے سامعین اور سامعات اور ناظرین اور ناظرات کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ سورہ المدثر جو ہے قرآن حکیم کی سورہ نمبر 74 ہے۔ قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کے نازل ہونے سے پہلے آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے گھر والوں کو قرآن کی دعوت دیتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے، اور یا جو لوگ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ان کو سکھاتے تھے۔ تو اس کے بعد آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ قرآن مجید کے پیغام کا اعلان کر دو اور اسے سارے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا دو۔ یہی آپ کا فرض ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ نمٹ لیں گے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں سکھایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کا فرض ہے کہ اسلام کا پیغام، اس قرآن کا پیغام تمام دنیا تک پہنچائیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں داعی کی صفات بیان کی گئیں کہ ایک دعوت کا کام کرنے والا انسان جو ہے اس کے اندر صفات کیا ہونی چاہیے۔ یہاں دیکھیں کہ سب سے پہلی داعی کی جو صفت بیان کی گئی کہ اپنی زبان اور اپنے اعمال سے ظاہر کرے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، میری ہر ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے، میں ہر چیز اسی سے مانگوں گا اور میں اسی سے ڈرتا ہوں۔ دوسری چیز، بدن کی طہارت کو، لباس کی طہارت کو اور دل کی طہارت پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ انسان جو داعی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں صاف ہوں۔ پھر تیسری بات جو یہاں بیان کی گئی کہ ناپاک اور غلیظ باتوں اور کاموں سے وہ دور رہے، یعنی فحش گفتگو سے، اور سب سے زیادہ ناپاک جو چیز یہاں بیان کی گئی وہ کہا گیا کہ شرک ہے، تو شرک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے ارادے کو اور ہمت کو ہمیشہ بلند رکھے اور جو بھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کسی کی مدد کرے تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، یہ نہیں کہ انسانوں کے لیے۔ اور پھر جو اگلی بات بیان کی گئی، آخری بات، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے جو ہیں، اس سے انکار کرنے والے، وہ دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ پھر یعنی یہاں فرمایا گیا کہ اللہ کے حکموں پر چلنے والے اور اس کی اطاعت میں اور فرمانبرداری میں جو مشکلات اور رکاوٹیں آتی ہیں ان پر صبر کرنا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا، تبلیغ کا حکم، رب کی بڑائی کرنے کا حکم دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے انکار کرنے والے دوزخ کا ایندھن بنیں گے، اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جنت میں داخل ہونے کے اسباب جو ہے، جنت میں داخل نہ ہونے کے اسباب جو ہے وہ بیان کیے گئے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت میں کیوں نہیں داخل ہوئے تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جو ہے یتیم اور مسکین لوگ جو تھے ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم قرآن کی آیات کا انکار کرتے تھے، ہم حجت بازی کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد سورہ القیامہ ہے، یہ قرآن کریم کی سورہ نمبر 75 ہے۔
مکہ کے قیام کے ज़माना में नाजिल हुई। इसमें 40 आयात और 2 रकू हैं। इस सूरत में इंसान के नफ्स की ज़िम्मेदारियों और क़यामत के दिन अमाल की जज़ा और सज़ा इसका ज़िक्र किया गया कि उसके मिलने का जो मखसूस अंदाज़ है उसको बयान किया गया, जो कुरान हकीम के अलावा और कहीं नहीं मिलता। इस सूरत में बताया गया कि जब क़यामत कायम होगी तो इस वक्त इंसान हैरान होगा और कहेगा कि अयनल मफ़र, मैं भाग कर कहाँ जाऊँ। तो उस वक्त इंसान को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा और ना अल्लाह के अज़ाब से उसे कोई बचा सकेगा। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती तो आप कोशिश करते कि जल्दी जल्दी उसकी तलावत करें ताकि कहीं कोई चीज़ भूल ना जाए। तो रब्बे कायनात ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जल्दी ना करें, आप गौर से सुने। पढ़ाना हमारी ज़िम्मेदारी है और इसकी हिफाजत भी जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। फिर यहाँ फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों के बारे में बताया गया कि बहुत सारे लोगों के जो हैं चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे और बहुत सारे लोग अफसरदा होंगे। यानी जैसा कि सूरह के नाम से ज़ाहिर है कि इसका मौजू क़यामत और इस दिन वाक़या होने वाले कवाइफ व मनाज़र हैं। सूरत ये जो है क़यामत के मसाइब, शदायद और अज़ाबों का तज़किरा करती है। इसके बाद फिर सूरत उद्दहर है, कुरान मजीद की सूरह नंबर 76 है। मक्का के इब्तदाई ज़माना में नाजिल हुई। इसमें 31 आयात और 2 रकू हैं। इस सूरह में बताया गया कि इंसान जो है पर एक ऐसा दौर भी आया है कि जब वो कुछ भी न था, लम यकुन शैअन मज़कूरा, तो फिर अल्लाह ने अदम से उसे वजूद बख्शा। जन्नतियों और जहन्नमियों का बयान है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आने वाली अज़ियतों पर सब्र करने का हुक्म दिया गया सूरह मुबारक में। और यह हुक्म दिया गया कि आप सुबह और शाम जो है वो रब्बे कायनात की हमद बयान करें, उसकी तस्बीह बयान करें, फिर उसके ज़िक्र में मशगूल रहें। अगरचे ये सूरह मुबारक जो है ये मदनी है, लेकिन इसके मज़ामीन पर जो है वो मक्की सूरतों का रंग गालिब है। जन्नत और जहन्नम का तज़किरा है, फिर जन्नत और जहन्नम के अज़ाबों का तज़किरा है। इस सूरह मुबारक के आखिर में मुशरिकीन को सख्त तंबीह की गई कि यानी अगर हम चाहें तो इनको ख़त्म करके इनके इवज़ और लोगों को भी हम पैदा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हमारे आज का दर्स जो है वो शुरू होता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की जो हमारी पहली सूरत है वो 30वें पारे की आखिरी सूरत है। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अगली 2 सूरतें जो हैं वो 30वें पारे की हैं। इस तरह आज हम 30वें पारे में जुज़ अम्मा जो है उसमें दाखिल हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुरसलाति उर्फ़ा वल आसिफ़ाति अस्फ़ा वन नाशिराति नशरा फल फ़ारिक़ाति फ़रक़ा फल मुल्क़ियाति ज़िक्रा उज़रन औ नुज़रा इन्नमा तुअदून लवाक़ि फ़इज़न नजूम तुमिसत व इज़स समाउ फ़ुरिजत व इज़ल जिबालु नुसिफ़त व इज़र रुसुलु उक़्क़ितत लिअय्यि यौमिन उज्जिलत लियौमिल फ़स्ल व मा अदराक मा यौमुल फ़स्ल वैलुन यौमइज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुत्बिउहुमुल आखिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बे कायनात ने इन आयात मुबारक में फरमाया कि नरम और खुशगवार हवाओं की कसम जो पे दर पे चलती हैं। इस सूरह मुबारक के शुरू में रब्बे कायनात ने 5 कस्में उठाईं। फिर फरमाया कि फल आसिफ़त अस्फ़ा, फिर तुंद व तेज़ हवाओं की कसम जो शदीद झोंकों से चलती हैं। फिर फरमाया वन नाशिरात नशरा, और इनकी कसम जो बादलों की तरफ हर तरफ फैली रहती हैं, फैला देती हैं, यानी बादलों को तेज़ हवाएं चलती हैं, बादलों को गठा करती हैं, फिर उनको फैला देती हैं। फल फ़ारिक़ात फ़रक़ा, फिर इनकी कसम जो इन्हें फाड़ कर जुदा कर देती हैं। फल मुल्क़ियात ज़िक्रा, फिर इनकी कसम जो नसीहत लाने वाली हैं। उदरन और नुज़रा, हुज्जत तमाम करने या डराने के लिए। इन्नमा तुअदून लवाक़ि, बेशक जो वादा क़यामत तुमसे किया जा रहा है वो ज़रूर पूरा होकर रहेगा। फ़इज़न नजूम तुमिसत, जब सितारों की रोशनी जो है वो ज़ाइल कर दी जाएगी। व इज़स समाउ फ़ुरिजत, और जब आसमानी कायनात में शगाफ हो जाएंगे। व इज़ल जिबालु नुसिफ़त, और जब पहाड़ जो है रेज़ा रेज़ा करके उड़ा दिए जाएंगे। व इज़र रुसुलु उक़्क़ितत, और जब पैगम्बर मुक़र्रर वक्त पर अपनी अपनी उम्मतों पर गवाही के लिए जमा किए जाएंगे। लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, और फिर कहा जाएगा
بلا کس دن کے لیے ان سب امور کی مدت جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے، لیوم الفصل، فیصلہ کے دن، وما ادراک یوم الفصل، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یعنی یوم الفصل کیا ہے، فیصلہ کا دن کیا ہے، ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جو ہے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے، خرابی ہے، الم نہلک الاولین، کیا ہم نے اگلے جھٹلانے والوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم بعد کے لوگوں کو بھی ہلاکت میں جو ہے ان کے پیچھے چلائے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے اگر ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کو ہم دیکھیں تو ترتیب کے لحاظ سے یہ 77ویں صورت ہے، 77۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی، اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ میں بتایا گیا کہ قیامت ضرور آئے گی، اور جو لوگ دنیا میں ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں چلتے، ان کو اس دن کی خرابی اور تباہی سے پالا پڑے گا۔ دیکھو دنیا میں جو طاقتیں کام کر رہی ہیں ان میں سب سے نمایاں ہوا اور فرشتے ہیں۔ ہوا کی حالت یہ ہے کہ جب دھیمی دھیمی چلتی ہے تو بڑے فائدے پہنچاتی ہے۔ ہوا کی حالت یہ ہے کہ جب دھیمی دھیمی چلتی ہے تو پھر بدن کو چھوتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے، لیکن جب یہی آواز جو تیز چلتی ہے اور زور سے چلنے لگتی ہے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر سے بادلوں کو گھیر لاتی ہے اور انہیں پھر جگہ جگہ پہ پھیلا دیتی ہے، اگٹھی چیزوں کو بکھیرتی ہے۔ اس سے سمجھ لو کہ دنیا میں انسان جن چیزوں سے دل لگائے ہوئے ہیں وہ ایک دن اپنا ہی رنگ ظاہر کریں گی، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ملیہ میٹ ہو جائیں گی، زلزلہ آئے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ستاروں کی روشنی زائل کر دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن دنیا میں انسان یعنی بالکل بے بس ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں کہ فرمایا کہ کچھ چیزیں تو ابر رحمت پھیلا کر ان لوگوں کو جو انہیں پسند کرتے تھے خوشحال اور سرسبز کر دیں گی، بعض اپنے پسند کرنے والوں کو اٹھا کر ایک ہی جگہ پہنچا دیں گی جو ان کے حال مناسب ہوگی، اور اس طرح لوگوں کو ایک جماعت سے دوسری جماعت سے جدا کر دیں گے، یعنی اچھے اور برے لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے۔ پھر فرشتے اسی ہوا کی مدد سے دنیا میں اللہ کا پیغام آواز اور الفاظ کے ذریعے اس کے رسولوں کو پہنچاتے رہے تاکہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ جو ہے پیش کر سکیں۔ ہم نے تو وہی کیا جو آپ نے ہمیں کرنے کو کہا تھا، اور سمجھدار لوگ دنیا میں ڈر کر اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہتے ہیں۔ دنیا میں ان دونوں طاقتوں کے طرز عمل کرنے پر دونوں یعنی طاقتوں کے عمل پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے، انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ قیامت واقع ہی جو ہے آ کر رہے گی، اور دنیا کے کام اس کے اندر اور ہی رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ جو ان سے یہ نتیجہ نہیں نکالتے ان کی اس دن بڑی بری حالت ہوگی، وہ حسرت اور ندامت کر رہے ہوں گے، وہ یہ تمنا کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ جو ہے دنیا میں بھیجا جائے تو ہم اچھے اعمال کریں۔ یوم یفر المرء من اخی، اس دن بھائی سے بھاگے گا، دوست دوستوں سے بھاگیں گے، رشتہ داروں سے بھاگیں گے، ہر ایک کو کہے گا رب نفسی نفسی۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ پھر ہر نبی جو ہے وہ اپنی اپنی امت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ ان سب باتوں کو اسی دن کے لیے اٹھا رکھا ہے، اور وہی دن جو ہے فیصلہ کا ہے، یوم الفصل جو ہے، کیونکہ اس میں انسانوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور بڑا عدل و انصاف ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ یہاں پھر فرمایا کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کو اس کی قدرت کے نمونے دے کر پہچانو۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، زمین کو بنایا، پہاڑوں کو بنایا اور مضبوط کیا، تمہارے لیے خالص پانی تمہیں پینے کے لیے دیا۔ دیکھو اگر تم میں سے کسی نے ان باتوں کو جھٹلایا تو اس کو سخت سزا ملے گی، اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا جس میں آرام کی کوئی صورت نہیں ہے، جس میں عذاب ہی عذاب ہے، جس میں سلگنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن کسی کا کوئی عذر اور بہانہ جو ہے وہ نہ سنا جائے گا۔ اس دن کے عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو آج ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمانبردار بن جاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اس کی کتاب قرآن مجید کی آیات پر عمل کرو، تو پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تمہیں اس کے بدلے میں جو ہے فرمانبردار جو بندے ہیں اس دن سرسبز باغوں اور
बेशतों में होंगे, जहाँ खुशगवार चश्मों के दरमियान मौज उड़ा रहे होंगे, खाने के लिए हर किस्म के मेवे मौजूद होंगे, ख्वाह कितना ही खाएं फिर भी बचता चला जाएगा, और इनसे कह दिया जाएगा कि खूब खूब खाओ पियो, ये तुम्हारी फरमाबरदारी का जो इनाम है। अल्लाह के नाफरमान लोग कुछ दिन में, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कुछ दिन आप मज़े उड़ा लें, आखिरत में फिर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। अब देखें कि सूरह मुरसलात हमें क्या सिखाती है। मोमिन के लिए अल्लाह को अपना अकेला माबूद और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल और कुरान हकीम को अल्लाह का कलाम मानने के बाद कुरान के हुक्म के मुताबिक यानी हर चीज़ करना, और वो जो हैं मोमिनीन इन्हीं अच्छी बातों पर चलते हैं। अच्छे कामों के करने और बुरे कामों से बचने की हदायत करता है कुरान। इससे फ़कत यही नहीं कि इंसान की दुनिया की ज़िंदगी दुरुस्त होती है, बल्कि मरने के बाद की ज़िंदगी भी ऐसे चैन और आराम से बसर होगी कि जो यहाँ ख्याल में भी पूरी तरह नहीं आ सकती। इसलिए इस्लाम की पहली तालीम यह है कि इंसान की ज़िंदगी फ़कत इस दुनिया की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इसके बाद एक और ज़िंदगी भी है जो दोबारा ज़िंदा करने के बाद होगी। मरने के बाद इंसान दोबारा पैदा होगा। इसकी असल ज़िंदगी वही है जो दोबारा पैदा करने के बाद शुरू होगी, और वो ऐसी ज़िंदगी है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अब यहाँ देखें कि फरमाया गया कि वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी है। अलम नख़लुक़कुम मिन माइन माइन, क्या हमने तुम्हें अकीर पानी की एक बूंद से पैदा नहीं किया। फ़जअलनाहु फ़ी क़रारिन मकीन, फिर इसको महफूज जगह यानी रह में मादर में रखा। इला क़दरिन मालूम, एक मुक़र्रर मुद्दत तक। फ़क़दरना फ़निअमल क़ादिरून, फिर हमने नुतफ़ा से तवल्लुद तक तमाम मराइल तय किए, वक्त के अंदाज़े मुकर्रर किए। बस क्या ही खूब अंदाज़े मुकर्रर करने वाले हैं हम। अब देखें कि इस सूरह मुबारक में ये आया मुबारक जो है बार बार आई, 10 मरतबा इस आया मुबारक को जिक्र किया गया इस सूरह मुरसलात में। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। इससे अंदाज़ा करें कि क़यामत की सख्ती और वो कितना दर्दनाक अजाब होगा कि बार बार डराया जा रहा है। 10 मरतबा इस सूरह मुबारक में यानी जिक्र किया गया इसको। अब यहाँ देखें कि फिर कहा गया कि ये दुनिया की ज़िंदगी तो फ़कत इसलिए है कि इसमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयारी करें, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, और वो ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है, यानी इस ज़िंदगी के बाद फिर मौत नहीं होगी। असल में इंसान कुरान को अच्छी तरह उसी वक्त समझेगा जब वो मरने के बाद दोबारा जी उठने का और आखिरत की ज़िंदगी का कायल होगा, वरना कुरान से वो फ़ायदा ना उठा सकेगा, क्योंकि इंसान यही समझता रहेगा बस जो कुछ है इसी दुनियावी ज़िंदगी में है, इसके बाद और कोई ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि जब इंसान के दिल में आखिरत का खौफ होता है, क़यामत का वो मंजर सामने आता है, तो फिर इंसान जो है वो कुरान को समझने की कोशिश करता है, कुरान पर अमल करने की कोशिश करता है, कुरान का पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता है, अल्लाह की इताअत करता है, ऐसे कामों से इज्तनाब करता है जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। यहाँ आप देखें कि फरमाया गया कि दुनिया की ज़िंदगी है, मरने के बाद कुछ होने वाला है। दुनिया की ज़िंदगी जो है आर्जी है, इसलिए जो कुछ करना है यहाँ कर लो, आगे कुछ करने के लिए ये दारुल अमल है, वो दारुल जज़ा है। दारुल अमल में जितने मर्जी अमल कर लो, लेकिन दारुल जज़ा जो है वहाँ अच्छे और बुरे अमाल का बदला दिया जाएगा, वहाँ फिर अमल करने का कोई फुर्सत और मोहलत नहीं दी जाएगी। कुरान की तालीम यह है कि दुनिया की ज़िंदगी में इस ख्याल को अपने दिल में खूब बैठा कर शुरू करो कि हमारा असल काम जो है दुनिया में उस आखिरत के लिए तैयारी करना है, उस आखिरत की ज़िंदगी को दुरुस्त करना है। इसलिए इन सूरतों में जो इब्तदाई इस्लाम में मक्का के इब्तदाई ज़माना में नाजिल हुई, इस बात पर जोर दिया गया कि आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन करो और अच्छी तरह समझ लो कि मरने के बाद हर शख्स फिर ज़िंदा किया जाएगा, और इसके बाद फिर क़यामत का दिन जो है वो आएगा जिसमें अगले और पिछले तमाम इंसानों को जिनने इस दुनिया में कभी ज़िंदगी बसर की थी इकट्ठा किया जाएगा, और हर एक के सामने इसके तमाम कामों को जो इस दुनिया में उसने किए थे उस दफ्तर को खोल दिया जाएगा, और फिर यानी एक फ़ैसला सुना दिया जाएगा कि ये तुम्हारे काम कुरान के ख़िलाफ़ हैं, ये काम तुम्हारे कुरान के मुताबिक हैं, और फिर उनको अपने अपना ठिकाना बता दिया जाएगा। जो जिसका मुस्तहिक होगा वहाँ उसको दाखिल कर दिया जाएगा, जो जन्नत के मुस्तहिक होंगे उन्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा, और जो जहन्नम के मुस्तहिक होंगे उन्हें जहन्नम के गड्ढे में डाल दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इससे महफूज फरमाए।
इस सूरत में क़यामत का इनकार करने वालों को बताया गया कि वो अक्ल से काम लें। अगर दुनिया के हालात पर और इन कौमों के और कूतों के तर्ज अमल यानी पर आप जो यहाँ का सारा कारखाना इंसान की आखरत की तैयारी के लिए है, अगर यहाँ इन पर गौर करेंगे, इन कूतों पर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किए हैं सारे कायनात के ये कारखाने, तो ख़ुद ब खुद तुम्हें ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आखरत के लिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत है। यहाँ के हालात जो हैं उसमें तग़य्युर और तबद्दुल है, इनमें दवाम नहीं है। इस ज़िंदगी को फ़ना है, दुनिया की ज़िंदगी को फ़ना है, इंसान को भी मौत आ जाएगी, वो भी हमेशा इस ज़िंदगी में रहने वाला नहीं है। लेकिन दोबारा ज़िंदा होने के बाद ऐसी ज़िंदगी होगी जो ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है। फिर एक दिन पूरा तग़य्युर हो जाएगा, ये कारखाना फ़ना हो जाएगा दुनिया का, और आखरत की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। यही आखिरी बात है जो वही के ज़रिए बताई गई कि अब इसके बाद और कोई बात वही के ज़रिए ना बताई जाएगी। अगर अपनी फ़लाह मकसूद है तो बताई हुई बातों पर अमल पैरा हो जाओ, वरना तुम जानो तुम्हारा काम फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस सूरह मुबारका में क़यामत का बयान है, इसके वक़ू के वक्त आसमान, पहाड़ और सितारों की क्या हालत होगी, कैफियत, उसको कुरान करीम ने बड़ी खूबसूरत तस्वीर लोगों के सामने रखी, इसका नक्शा खींचा गया। फिर क़यामत के वक़ू, मुजरमों को दबोच लिए जाने, इंसान की पैदाश, ज़मीन का बनाया जाना, इसमें मजबूत पहाड़ों का रखना, और फिर जहन्नम के शोलों का बयान, काफिरों और मुश्रिकों का क़यामत के दिन ना बोल सकना। इनके अलावा और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनका तज़किरा करते हुए बार बार कहा गया कि इन वाज़िया चीज़ों के जटलाने वालों के लिए तबाही है। और ये बात जैसे मैंने अर्ज़ किया कि तकरीबन 10 मरतबा दोहराई गई, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही और बर्बादी है जुटलाने वालों के लिए। और आखिर में कहा गया कि अगर तुम इन बातों पर ईमान नहीं रखते तो फिर किस बात पर ईमान लाओगे। यानी ये सारे दलाइल कुदरत के देखने के बाद, ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसख्खर की हैं, ये देखने के बाद भी ईमान अल्लाह पर नहीं लाओगे तो फिर किस पर लाओगे। इस सूरत का मौजू जो है वो जज़ा और सज़ा है, मुनकरीन और मुकज़्ज़िबीन का इंजाम, यानी रोज़ जज़ा और सज़ा इंजाम तफसील से मज़कूर है। बार बार उनकी तबाही और बर्बादी का जिक्र किया गया। ये मक्की सूरत है, इसमें 50 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरत की इब्तिदा जो है वो 5 कस्में खाकर फरमाया गया कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया गया वो यकीनन होने वाली है क़यामत का। फिर यानी क़यामत और हिसाब व जज़ा का मामला होकर रहेगा, इसमें तखल्लुफ़ नहीं हो सकता। इसके बाद ये सूरत इन निशानियों को बयान करती है जो क़यामत के करीब वाक़या होंगी, यानी सितारे बेनूर कर दिए जाएंगे, आसमान तोड़ फोड़ दिया जाएगा, पहाड़ टुकड़े टुकड़े करके उड़ा दिए जाएंगे, और रसूलों को मुकर्रर वक्त पर जो है वो लाया जाएगा। ये जो मज़ामीन हैं ये आयत नंबर 8 से लेकर 11 तक की आयत में इसका तज़किरा है। क़यामत के दिन को अल्लाह ने यौमुल फ़स्ल कहा क्योंकि उस दिन मखलूक के दरमियान अदल व इंसाफ पर मबनी फ़ैसला किया जाएगा। क़यामत को यौमुल फ़स्ल करार देने के बाद इसे जुटलाने वालों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, इस दिन जुटलाने वालों के लिए जो है वो तबाही और बर्बादी है। तो अब यहाँ देखें कि इस सूरह मुबारका में इस तरह ये मज़ामीन हैं, और इस आया मुबारका पर यह सूरह मुबारका जो है ख़त्म होती है, वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। आखिर में यानी इस बात का दोबारा याद दहानी करवाई गई कि कुलू व तमत्तऊ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, यानी तुम चंद दिन यहाँ खा पी लो, मौजें कर लो, लेकिन उसके बाद फिर तुम्हारे लिए तबाही और बर्बादी है। वइज़ा क़ील लहुम इरक़ऊ ला यरक़ऊन, यानी जब उनको कहा जाता है कि रुकू करो तो वो झुकते नहीं हैं। वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, इस दिन जुटलाने वालों के लिए बड़ी तबाही और बर्बादी है। फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून, फिर वो इस कुरान के बाद किस कलाम पर ईमान लाएंगे अगर कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे। गोया इसमें रोज़ आखिरत में मुनकरों का इंजाम और मुत्तकीन और मुनकरीन का जो है इस सूरह मुबारका में तक़ाबल किया गया। अब यहाँ देखें कि इसके सूरह मुबारका के मज़ामीन में यानी ज़हूर क़यामत नागज़ीर है। फिर कहा गया कि अकल के नाखन लो, और यहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करो, है उसकी सज़ा तुम खुद भुगतोगे। जहन्नम का मंजर बयान किया गया, इताअत गुज़ारों का हाल बयान किया गया, और कुफ़ार को बताया गया कि तुम्हारी ये ज़िंदगी जो है चंद रोज़ा आराम की ज़िंदगी है, यहाँ खा पी लो, फिर उसके बाद तुम्हारे तबाही और बर्बादी जो है उसका आगाज़ हो जाएगा अगर तुमने यही रवश
اختیار کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور اس کتاب پر ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد پھر الحمدللہ اس طرح جو 29واں پارہ ہمارا ختم ہو گیا، اب ہم 30واں پارہ شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ 30ویں پارے کا جو ابتدا ہے وہ سورہ نبا سے ہوتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساكا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے سورہ نبا، نبا کا مطلب کیا ہے؟ نبا کا مطلب یہ ہے کہ بڑی عظیم خبر، جس طرح عربی زبان میں کہتے ہیں کہ وکالت الانباء، جو نیوز ایجنسی ہوتی ہے اس کو وکالت الانباء کہتے ہیں۔ تو یعنی جو خبریں ہوتی ہیں ان کو بھی نبا کہتے ہیں، خبر کو۔ تو یہاں یعنی نبا سے مراد یہ ہے کہ عظیم خبر۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نبا سے مراد جو لی ہے وہ قرآن عظیم لیا ہے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ قرآن عظیم بہت بڑی خبر ہے۔ لیکن یہاں سورہ کی اگر مناسبت سے دیکھیں، مقامال کے مطابق دیکھیں تو یہاں قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ زیادہ بات قریب معلوم ہوتی ہے کہ یہاں نبا سے مراد جو ہے وہ قیامت کی یعنی بہت بڑی خبر ہے، جو یعنی قیامت کا منظر بیان کیا گیا۔ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے قرآن حکیم کی 78ویں صورت ہے، اور یہ قیام مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ قرآن کی صورتوں میں جب اس بات پر زور دیا گیا کہ قیامت پر حق ہے، ایک دن اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور مرے ہوئے انسان ایک مدت کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، ان کے کاموں کی جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے ان کی جانچ پڑتال ہوگی، چیکنگ ہوگی، اور ہر ایک کے لیے آخری فیصلہ جو ہے سنا دیا جائے گا کہ کون شخص کہاں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ تو ان 2 کے سوا وہاں اور کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے، یا جنت یا جہنم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کے حالات جو قرآن حکیم میں بیان ہوئے پڑھ کر سنائے، تو کافر لوگ جو دنیا میں مست تھے انہوں نے ہنسی اڑانی شروع کر دی، مذاق کرنا شروع کر دیا کہ کیا وہ زندگی آئے گی، یہ تو ہڈیاں ختم ہو جائیں گی اور کیسے دوبارہ زندگی ہوگی، یعنی یہ تمہاری قیامت کب آئے گی۔ جو ذرا زیادہ سمجھدار تھے انہوں نے کہا آئے گی، کسی نے کہا ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ آئے گی، کسی نے کہا جو کچھ اس دن گزرے گا بدن کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ غرض لوگ اسی قسم کے مختلف جو خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس صورت میں لوگوں کو جو قیامت کی بابت سچ مچ جاننا چاہتے ہیں یا مزہ کے طور پر سوال کرتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ قیامت جو ہے پر قرآن مجید کے کہنے سے ایمان لے آؤ، اور اس کی بابت قرآن حکیم جو تمہیں خبریں دے رہا ہے، جو تمہیں بتا رہا ہے، اسے صحیح طریقے سے مان لو، ورنہ اگر اس کا انکار کرو گے اور اپنی عقلی گھوڑے دوڑانے لگو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں، پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ تمہیں چاہیے کہ جتنا قرآن حکیم نے بتایا اسے مان کر اپنے اخلاق اسی قرآن کے مطابق درست کر لو، قرآن کی آیات پر عمل کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ، تو کامیابی جو ہے وہ تمہارے قدم چومے گی۔ اور قیامت کی حقیقت اپنی عقل سے دریافت کرنے میں وقت ضائع مت کرو، بلکہ اس دن کی مصیبت سے بچنے کی کوشش کرو۔ تمہیں دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا کہ تم آخرت کے لیے تیاری کرو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ پھر یہاں اب دیکھیں کہ فرمایا کہ ایسی باتوں میں بحث و مباحثہ سے کوئی نتیجہ نہ نکلے گا، سو اس کے آپس میں اختلاف اور تو اور میں ہو۔ ذرا غور کرو کہ ہم نے اپنی قدرت سے تمہارے لیے تمہاری زندگی کا پورا انتظام دنیا میں کافی مدت کے لیے کر دیا ہے، اس کو خواہ مخواہ جھگڑوں اور مباحثوں میں ضائع مت کرو اور کسی کی بابت فیصلے مت کرو، صادر کرو کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ اچھا انسان ہے اور یہ برا انسان ہے۔ ان چیزوں کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرما دیں گے قیامت والے دن۔ تم اپنے نفسوں کا تزکیہ نہ کرو کہ میں بہت اچھا ہوں۔ یہاں پھر فرمایا گیا کہ ہر انسان جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ تنہا بھی اور دوسروں سے مل جل کر بھی اپنی نجات کا جو ہے بندوبست کرے۔ دنیا میں اس کا کوئی موقع نہیں کہ کسی آدمی کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کیا جائے۔ فیصلہ قیامت کے دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر ہوگا۔ اس دن انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق جو ہے الگ الگ کر دیا جائے گا۔ اچھے کام کرنے والے جنت میں اور برے کام کرنے والے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ الگ الگ فرقے اور جدا جدا قومیں بن جائیں گی۔ اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ برا کون ہے اور اچھا کون ہے۔ یعنی یہاں دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، یہ اختلاف کر رہے ہیں، کلا سیعلمون، ہرگز ان قریب وہ اس حقیقت کو جان جائیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر کہتے ہیں کہ اختلاف و انکار جو ہے ہرگز درست نہیں، وہ ان قریب جان جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتاد، اور کیا پہاڑوں کو اس میں ابار کر کھڑا نہیں کیا ہم نے، وخلقناکم ازواجا، اور غور کرو ہم نے تمہیں فروغ نسل کے لیے جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو جسمانی رات کا سبب بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کی تاریکی کو تمہارے لیے لباس بنایا، پردہ پوش بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو کسب معاش کا وقت بنایا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور اب خلائی کائنات میں بھی غور کرو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط طبقات بنائے آسمان کے، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے سورج کی روشنی اور رات کا سب اس کو زبردست منبع بنایا، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے بڑے بادلوں سے موسلادھار پانی جو ہے وہ برسایا، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس کے ذریعے ہم بارش کے ذریعے جو ہے زمین سے اناج اور سبزہ نکالیں، وجنات الفافا، اور گنے گنے باغات لگائیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، ہماری قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر جان لو کہ بے شک فیصلہ کا دن قیامت بھی ایک مقررہ وقت ہے، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، جس دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن گروہ در گروہ لوگ اللہ کے حضور چلے آئیں گے، وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کے طبقات پھاڑ دیے جائیں گے، وہ تو پھٹنے کے پاس گویا وہ دروازے دروازے ہو جائیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ غبار بن کر فضا میں اڑا دیے جائیں گے، وہ سراب کی طرح کل عدم ہو جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ ایک گھاٹ ہے، للطاغین مآبا، اور وہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، وہ ختم نہ ہونے والی پے در پہ مدتیں اسی میں پڑے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں ان کے لیے کسی قسم کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی، دوزخیوں کے زخموں سے بہتے ہوئے پیپ کے، جزاء وفا کا، یہی ان کی سرکشی کے موافق بدلہ ہے، انہم کانوا لا یرجون حسابا، اس لیے کہ وہ قطعاً حساب آخرت کا خوف نہیں رکھتے تھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر چھوٹی بڑی چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اے منکرو اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، تم دنیا میں کفر و سرکشی میں بڑھتے گئے، اب تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے، ان للمتقین مفازا، اس کے بعد پھر متقین کا تذکرہ شروع ہوا کہ پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ اس دن کے عذاب سے ہم تمہیں ڈراتے ہیں، جب تمہارے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے اور کافر لوگوں کے منہ پر یہ ہوگا کہ کاش ہم مٹی میں ہی ملے رہتے اور یہ آفت سر پر آن نہ پڑتی۔ سورہ نبا کا جو حاصل ہے، اس میں 3 چیزوں کا جو ہے مان لینا ضروری ہے۔ جتنا ان کے اوپر ہمارا یقین پختہ ہوگا اتنا ہمارا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا، اس میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا، اس میں استقامت آتی چلی جائے گی، اس میں انسان جو ہے
وہ متقی بنے گا، مومن بنے گا، اللہ کی قربت نصیب ہوگی۔ اور وہ تین چیزیں یہ ہیں کہ اللہ کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا قیامت کے دن۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کو دیکھتے جائیں قرآن میں، اور اس پر پھر غور و فکر کرتے جائیں اس کی قدرت کاملہ پر۔ یہاں دوسری بات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور یہ کہ وہ آخری نبی ہیں اور قرآن جو ہے ان پر نازل ہوا ہے اور قرآن منزل من اللہ ہے، اس کے شک و شبہ ہونے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور جو اس میں شک کرنے والے ہیں، رب کائنات نے ان کو بڑا واضح چیلنج دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں شک و شبہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، تو اگر سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اور پھر آگے نفی کر دی کہ تم نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس آگ سے ڈرایا گیا، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ 10 صورتیں بنانے کا چیلنج کیا گیا، 3 صورتیں بنانے کا چیلنج کیا گیا، قرآن جیسی مثل بنانے کا چیلنج کیا گیا، ایک صورت بنانے کا چیلنج کیا گیا، لیکن وہ سب عاجز رہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بات جو قیامت پر ایمان لانا کہ قیامت برحق ہے، موت کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا جو ہے اس کے اعمال کے مطابق دی جائے گی۔ قرآن مجید جو ہے انسانوں کو بتاتا ہے کہ ان 3 چیزوں کا زبان سے اقرار کر لیں، دل سے ان کی تصدیق کر لیں اور ان پر عمل کریں، تو ان کو دنیاوی کامیابی بھی نصیب ہوگی اور آخرت کی کامیابی بھی۔ اور ایمان کی تعریف بھی یہی ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ ایک تعریف ہے، لیکن یہ تعریف جامع اور معنی نہیں ہے۔ جیسے یہاں 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، یعنی یہاں یہ ذکر کیا گیا کہ پہلے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عمل کرنا بھی۔ تو ایمان کی جو جامع اور معنی تعریف ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یعنی زبان کے ذریعے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا، پھر دل کے ذریعے اس کی تصدیق کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد پھر ان چیزوں پر عمل کرنا۔ پھر جتنی بھی واجبات، فرائض، ذمہ داریاں انسان پر جو ہیں وہ عائد کی رب کائنات نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ان پر عمل کرے اپنے جوارے کے ذریعے، یعنی انسان کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کے ذریعے۔ تو انسان کے یعنی آپ دیکھیں کہ جتنا بھی ان باتوں پر عمل کرے گا، جتنا زیادہ یقین کرے گا، اس کا ایمان پختہ ہوتا جائے گا، اور انسان کے وہی کام جو نیک ہیں وہاں کام آئیں گے جو ایمان کے ساتھ کیا جائے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن آپ کا مال و دولت یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، صرف آپ کا قلب سلیم اور اچھے اعمال۔ یہی قرآن کی تلاوت، یہی درس قرآن کی مجلس میں بیٹھنا، یہی تہجد کی نماز پڑھنا، یہی اللہ کا ذکر کرنا، یہی صدقہ و خیرات کرنا، یہی دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا، یہی چیزیں جو ہیں آپ کے کام آئیں گی۔ اپنی اولاد کی اچھے طریقے سے تربیت کرنا، جیسے عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علموا اولادکم 3 خصال حب نبیکم و حب آل بیتہ و قراءۃ القرآن، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، ان کو عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں قرآن نے کہا کہ یہ اگر آپ ذہن نشین کر لیں، یعنی ہم نے جتنی بھی مکی صورتیں پڑھی ہیں، ان تینوں چیزوں کا بار بار ان میں تذکرہ کیا گیا، اس کی اتنی اہمیت ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر
یعنی مکہ میں جتنے بھی صورتیں نازل ہونے والی ہیں ان 3 باتوں کو مختلف طریقوں سے ان میں سمجھایا گیا تاکہ یہ اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں، اور جب ان پر اعتقاد جم جائے تو عملی زندگی شروع کی جائے۔ اب دیکھیں کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ اس کے بعد کسی شخص سے مجھے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقیم، کہو کہ میں ایمان لایا اور اس کے بعد استقامت اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایمان پر استقامت دے، ثابت قدم رکھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان باتوں کو جو ہے دل میں جمانے کے لیے اللہ کی عبادت انتہائی ضروری چیز ہے، چنانچہ نماز پہلے سے اسی لیے مقرر کر دی گئی، گو اس کی تکمیل رفتہ رفتہ ہوئی۔ پھر مدینہ میں جا کر عبادت کی تمام شکلیں جو ہے وہ معین کر دی گئیں۔ اس صورت میں قیامت کی تشریح کر دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ اس کی بابت قرآن مجید میں جتنا کچھ بتایا گیا وہ سچ ہے، اس کو مان کر اس کی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کی فکر کرو۔ اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے متعلق بحث کرنا اور عقلی تحقیق و تفتیش سے سمجھنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ فضول اور بیکار ہے، بلکہ نقصان دہ ہے، اور کیونکہ اس میں پھنس کر آدمی وہ نہیں کر سکتا جو اسے اس دن کی مصیبت سے بچائیں، ایسے اعمال نہیں کر سکتا، صرف وہ اپنا فضول وقت ضائع کرتا ہے۔ پس جو قرآن میں اس سے متعلق کہا گیا ہے اسے مان لو، اور دنیا کی زندگی میں جتنا آرام اور نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان پر غور کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانو۔ فَبِأَيِّ حد یعنی نعمتیں، اب دیکھیں کہ ہم کس کس نعمت کو جٹلائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دمشق کے بازار میں ایک دفعہ سفر کر رہے تھے تو آپ کے پاؤں سخت جلے، جوتا نہیں تھا پاؤں میں، تو پکار کر کہا یا رب تو کیسا رب ہے، مجھے جوتے عطا نہیں کیے۔ جب مسجد امیہ کے باہر گئے تو دیکھا کہ ایک شخص بغیر پاؤں کے بیٹھا، چیخ کر پکارا یا رب تو بڑا کریم رب ہے، تو نے مجھے پاؤں عطا کیے، مجھے جوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان اگر ساری زندگی اپنی اس ایک نعمت یعنی 24 آور جتنی بھی زندگی عبادت کرتا رہے تو اس ایک نعمت کا وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا، جو وہ ایک دفعہ سانس اس کی باہر آتی ہے اور دوبارہ جسم کے اندر داخل ہوتی ہے، اس ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کی نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہو تو تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اب دیکھیں اس میں پھر فرمایا کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو تاکہ آخرت کے عذاب سے تمہیں نجات ملے۔ دنیا کی یہ زندگی فقط عارضی ہے، اس میں آخرت کی تیاری کی جائے۔ یہاں یہ فیصلہ کرنے میں مت پھنسو کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے، اس سے وہ سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں جن میں انسان پھنس کر کہیں کا نہیں رہتا۔ یہاں کی نعمتوں کو صرف اپنے لیے بٹورنے میں مشغول مت ہو جاؤ، اس دنیا کی عارضی زیب و زینت میں اور لاہ و لاہ و اس تماشا میں جو ہے وہ شریک نہ ہو جاؤ۔ یہ دنیا تو آپ کے لیے مزین کی گئی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ عورتوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت، کھیتی باڑی کی محبت، چوپایوں کی محبت، لیکن رب کائنات نے کہا ان ساری چیزوں سے بہتر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جنت ہے، جس میں تمہیں ہمیشہ ہر چیز جو خواہش کرو کہ وہ ملے گی۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ ان سارے جانداروں کا ہر ایک کی ضرورت کے مطابق حق ہے، بجائے اس کے کہ آدمی یہاں کے دن دولت عزت شہرت حاصل کرنے میں پھنسے۔ ہر شخص کو صرف اللہ کی عبادت اور اس کے بتائے ہوئے کام کرنے میں اور بری باتوں سے بچنے میں دھیان لگانا چاہیے۔ جیسے عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک ٹریولر اجنبی مسافر ہوتا ہے، ایک اجنبی شخص ہوتا ہے کسی جگہ پہ عارضی طور پر جاتا ہے، جلدی جلدی کوشش کرتا ہے اپنے تمام مسائل کو نمٹانے کے بعد ختم کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائے۔ تو انسانوں کی جو ہے یہ دنیا انسانوں کے لیے عارضی ٹھکانہ ہے جس میں ہم دل لگائے بیٹھے ہیں، اور اصل گھر جو ہے انسانوں کا وہ آخرت ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اب دیکھیں کہ کائنات کی شہادت، قیامت کا اعلان اور متقین کی جزا کا بیان ہے، اور منافقین اور کفار کی سزا کا بیان ہے۔
30वें पारे का आगाज़ जो है सूरह नबा से होता है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, जिसमें क़यामत के मुताल्लिक़ काफ़िरों के शक और तरद्दुद की नफ़ी की गई और बताया गया कि क़यामत का जो आना यकीनी है। क़यामत का नक्शा खींचा गया, ऐसी तस्वीर पेश की गई जैसे आप अपने सामने उसको देख रहे हो। सरकशों के लिए अजाब है जिसमें इजाफा होता रहेगा, नेक लोगों के लिए इनाम और इकराम है। इस दिन फरिश्ते मैदान हशर में सफ़ बांधे खड़े होंगे, बग़ैर इजाज़त कोई बोल नहीं सकेगा, और कुफार तमन्ना करेंगे कि काश वो मट्टी होते। सूरह नबा जो है ये मक्की सूरत है, इसमें 40 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरत का मौजू जो है बास बादल मौत है, और सूरत की इब्तिदा में मुशरिकीन का वो सवाल मज़कूर है जो वो इनकार और इस्तेहज़ात के तौर पर क़यामत के बारे में करते थे। फरमाया, ये लोग किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं, इस बड़ी ख़बर के बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। ये जो शुरू की आयत मैंने तलावत की थी, यानी इस दिन के अजाब से जो है कहा गया कि बचो और इसमें इख्तिलाफ़ ना करो, यानी बजाय इसके कि तुम इस बहस व मुबासा में अपना वक्त ज़ाया करो, नेक अमाल करो जो तुम्हारे काम आएंगे। तो फरमाया कि कोई इसका इकरार करता है और कोई यानी तज़ब्ज़ुब का शिकार है, और कोई इसका इस्बात करता है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि यहाँ नबा अज़ीम से मुराद ये है कि कुरान अज़ीम, लेकिन सूरत की मुनासबत से जो कौल राजे यहाँ है वो ये है कि यहाँ क़यामत की ही जो मंज़र है उसके बारे में जो बड़ी ख़बर दी गई वही यहाँ मुराद है, यानी क़यामत मुराद है इससे, नबा अज़ीम से। अगली आयत में फिर कुदरत इलाहिया के दलाइल, क़यामत के मुख्तलिफ़ मनाज़र, जन्नत और जहन्नम का तज़किरा है। बताया गया कि वो अल्लाह जो ज़मीन को बछौना, पहाड़ों को मेखें, इंसान को जोड़ा जोड़ा, नींद को ज़रिया सकून, रात को लिबास और दिन को माश, और आसमान पर सारी दुनिया को रोशनी करने वाला चिराग बना सकता है। वो दोबारा ज़िंदगी भी अता कर सकता है और ऐसी अदालत भी कायम कर सकता है जिसमें अव्वलीन और आखरीन को जमा किया जाए और इनके दरमियान अदल किया जाए। अदल और इंसाफ जो है वहाँ होगा। अदल और इंसाफ के बाद किसी का ठिकाना जन्नत होगा और किसी का जहन्नम। इन मज़ामीन का जो है तज़किरा आयत नंबर 21 से लेकर 37 तक की आयत में किया गया। फिर सूरत के इख्तिताम पर बताया गया कि क़यामत का दिन बरहक है, इसके वक़ू होने में कोई शक नहीं है। बावजूद अल्लाह के बेहद मेहरबान और रहमान होने के किसी को अल्लाह के सामने उस दिन जो है गोयाई की ताब ना होगी, यानी कोई बात नहीं कर सकेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने। इस दिन हर शख्स का अमाल नामा इसके सामने कर दिया जाएगा और इसके बारे में कतई फ़ैसला सुना दिया जाएगा। इस फ़ैसला को सुनकर काफिर ये तमन्ना करेंगे कि ऐ काश में मट्टी होता। मट्टी होने का एक मतलब तो यह है कि मैं पैदा ही ना होता सिरे से, और दूसरा माना यह है कि मैं तकब्बर ना करता और मिट्टी की तरह यानी मस्कीन और आजी अख्तियार करता तो मेरा यह इंजाम ना होता। और तीसरा माना यह है कि मैं इंसान नहीं ईवान होता और मुझे भी ईवानों की तरह दोबारा ज़िंदा करके मट्टी बना दिया जाता। इस तरह मैं दोज़ख के अज़ाब से जो है वो बच जाता। तो इससे अगली फिर सूरत जो है वो सूरह नाज़ियात है। यहाँ इस सूरह मुबारका का यहाँ देखें कि इस आया मुबारका पर इसका ख़ात्मा होता है, इन्ना अंदरनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदा व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। बिलाशुबा हमने तुम्हें अनक़रीब आने वाले अज़ाब से डराया है। इस दिन हर आदमी अमाल को जो इसने आगे भेजे हैं देख लेगा और हर काफिर कहेगा ऐ काश में मट्टी होता और इस अज़ाब से बच जाता। अब देखें कि आक़ाए दो जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के बारे में है कि उस दिन सब लोग बग़ैर लिबास के होंगे, तो क्या वो एक दूसरे का सतर यानी एक दूसरे के जिस्म को नहीं देखेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस दिन किसी की मजाल नहीं होगी कि वो निगाह को उठा सके। और आप देखेंगे जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि उस दिन जो दूध पिलाने वाली औरतें होंगी वो अपने बच्चों को फेंक देंगी, और जो हमला औरतें होंगी वो अपने हमल गिरा देंगी, और लोग ये समझेंगे कि लोगों ने शायद कोई शराब पी हुई है, वो नशे में मस्त हैं, लेकिन क़यामत के डर और अजाब और के खौफ की वजह से उनकी ये कैफियत होगी क़यामत वाले दिन। तो गोया सूरह नबा जो है इसमें मुशाहिदा कायनात और क़यामत और मुत्तकीन को इनामात आखिरत इसका तज़किरा है, और जो जहन्नमी हैं उनके अजाब का तज़किरा है। इसके बाद फिर सूरह अन्नाज़ियात है। इस सूरह मुबारका में 46 आयात हैं और 2 रुकू हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता
वस्साबिहाति सबहा फस्साबिकाति सबका फलमुदब्बिराति अमरा यौम तरजुफुर राजिफा तत्बाउर रादिफा कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा अबसारुहा खाशिया यक़ूलूना इन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब देखें कि कुरान मजीद के तरतीब के लिहाज से सूरह नाज़ियात जो है इसका अदद जो है 79 है, 79। इसमें 46 आयात और 2 रुकू हैं। क़ियाम मक्का के इब्तदाई ज़माना में ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई और इस सूरत में क़ियामत के हालात वाज़ह किए गए और बता दिया गया कि दुनिया की उलझनों में, दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत में और नुमाइश में फंसे रहने वाले कुव्वत की सख्त यानी मौत की जो है वो बड़ी सख्त कुव्वत वाली सख्ती बर्दाश्त करने के बाद आखिरत के अजाब में फंसेंगे। क़यामत कायम होगी, पहले पै दर पे ज़लज़ले आएंगे जिससे ज़मीन को तबाह कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर शोर फोका जाएगा, दोबारा तमाम इंसानों को ज़िंदा किया जाएगा, इंसान जी उठेंगे और मैदान महशर में अपने अपने अमाल का हिसाब देने के लिए इकट्ठे होंगे। दुनिया में इंसानों की जान निकालने के लिए और मरने के बाद इन्हें सारे मराइल से गुजार कर इनको इनके ठिकाने पर पहुँचाने और वहाँ अजाब या आराम का इंतज़ाम करने के लिए फ़रिश्ते जो हैं मुकर्रर हैं जो इससे मुतल्लिक़ सारे काम अंजाम देते हैं। जो लोग अल्लाह का इनकार करके दुनिया ही में को सब कुछ समझ कर इसमें मशगूल हैं, इनकी जान फ़रिश्ते इनके रग पट्ठों से घसीट कर बाहर निकालते हैं, क्योंकि इनकी रूह इस ज़िंदगी से इस कदर मानूस है कि बदन से निकलना नहीं चाहती। लेकिन ईमान वाले नेक बंदों की रूहें ऐसे आसानी से निकलती हैं जैसे एक परिंदे को आपने पिंजरे में बंद किया होता है, जो ही उसका दरवाज़ा आप खोलते हैं पिंजरे का वो फ़ौरन उड़ जाता है। तो मोमिन की रूह जो है इस तरीके से निकाली जाएगी, उसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर यहाँ फरमाया कि जो लोग अल्लाह का इनकार करके दुनिया ही को सब कुछ समझकर इस दुनिया में मशगूल हैं, इनकी जान फ़रिश्ते इनके राग और पठों से घसीट कर बाहर निकालते हैं, जबकि मोमिनीन की रूह जो है जैसे परिंदा पिंजरे से निकल जाता है दरवाज़ा खोलने पर, इस तरह निकालेंगे। फ़रिश्ते इन दोनों की रूहें लेने आते हैं, फिर लेकर फ़ज़ा में तैरते हुए आसमान पर पहुँचते हैं और आगे बढ़कर जिसको जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचा देते हैं और वहाँ इसके रहने और ज़िंदगी के इंतज़ामात के बंदोबस्त में मसरूफ़ हो जाते हैं। फिर इरशाद है, लोगों इस दिन को मत भूलो जब ज़मीन पर लगातार ज़लज़ले आएंगे और लोगों के दिल जो है वो धड़कने लगेंगे और आँखें झुक जाएंगी। अफसोस है कि ये लोग इसका यकीन नहीं करते, मरने के बाद इन्हें दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, बल्कि इसको हंसी में ये कहकर उड़ा देते हैं कि मियाँ हड्डियों गल सड़ जाने के बाद कोई दोबारा पैदा हुआ है। तो अब देखें कि फरमाया कि जो हम होंगे, कोई अक्ल में आने वाली बात है कि दुनिया में मज़े इसलिए छोड़ें कि दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। तो फिर ये कुफार कहते थे, तो फिर हम ये मज़े लेंगे और फिर कभी ना मरेंगे। हम इसे नहीं मानते कि दुनिया में एक पाबंदी की ज़िंदगी गुजारने के बाद एक और ज़िंदगी आएगी जिसमें आज़ादी और इत्मीनान से जो है हमेशा के लिए रहना होगा। ऐसे लोगों के लिए फिर फ़िरऔन का वाक़या ज़िक्र किया गया कि इसने दुनिया की खातिर दीन को छोड़ा, तो देखो इसका दुनिया में इसे कैसा नतीजा भुगतना पड़ा। इसको दरिया में गर्क कर दिया गया और वो यहाँ से भी नामुराद हो गया, और क्या तुम इससे वो नहीं समझ सकते। और आखिरत में भी उसके लिए जो है वो अज़ाब तैयार किया गया है। दुनिया में इंसान की हर ख्वाहिश जो है पूरी नहीं हो सकती। दुनिया सादत की जगह भी है और शकावत की जगह भी, दुनिया खुशियों की जगह भी है और गम की जगह भी, दुनिया तकलीफ़ों की जगह भी है और आसाइशों की भी, लेकिन आखिरत जो है वहाँ फ़रत और आसाइशें होंगी मोमिनीन के लिए इंशाअल्लाह। फिर यहाँ फरमाया गया कि इस दुनिया में ही फ़िरऔन को जो है कैसा नतीजा भुगतना पड़ा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको और उसकी कौम को, जो उसके मानने वाले थे, उनको गर्क कर दिया और आखिरत में भी उनके लिए अज़ाब तैयार किया हुआ है। और वो सामान ऐश और इशरत इकट्ठा करने में रहता है इंसान कि इससे फिर मौत जो है वो आकर इसका गला दबा लेती है। जिसने आसमान, ज़मीन, पहाड़ और मैदान पैदा कर दिए, कायनात का मुकम्मल इंतज़ाम कर दिया, इसके नज़दीक दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल बात है। तो अब देखें कि इंसान जिन मनासिब पर, जिन ओहदों पर, जिन बरादरियों पर, जिस माल दौलत पर, जिस औलाद पर फ़ख्र करता है, जब उसकी मौत आती है
تو वही औलाद सबसे पहले कहती है जल्दी जल्दी करें अब, ताकि दफन होकर हम फारग हो जाएं। उस वक्त आपके सारे टाइटल्स जो हैं मिट जाते हैं, आपका नाम तक ख़त्म हो जाता है। उस वक्त कहते हैं डेड बॉडी को जल्दी जल्दी उठाओ और दफन करो। कुछ लोग जो होते हैं आपके साथ जनाजे तक जाते हैं, कुछ लोग फिर कब्र तक जाते हैं, फिर सारे आपको तन्हा छोड़ के आ जाते हैं। वो तसव्वुर ज़रा मंजर में लाएं और उसके लिए तैयारी करें, चूँकि उस दिन कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आएगी सिवाय अच्छे अमाल के। उस दिन कुरान आपका मुनस होगा, उस दिन सदका और खैरात आपके मुनस होंगे, उस दिन आपके अच्छे अमाल आपके काम आएंगे। उस दिन चंद रकत जो आपने क़ियामुल लैल की पढ़ी होंगी वो आपके काम आएंगी। उस दिन नमाजें आपके काम आएंगी। उस दिन आपके सदकात और खैरात, आपके रोज़े काम आएंगे। उस दिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत काम आएगी, और उस दिन कुरान पर अमल करना जो है वो काम आएगा। और अगर आप कुरान के अहकामात पर अमल करने वाले होंगे तो कुरान आपके लिए जो है गवाही देगा और आपके लिए सिफारशी बन जाएगा। फिर देखें कि इस सूरह अन्नाज़ियात का जो महासल है, इस सूरत में इंसान की गफलत की नींद में जो सोया हुआ है उसे झंझोड़ा गया, उसे चौंकाया गया, डराया गया और बताया गया कि तुझे खबर भी है कि तू किधर जा रहा है और तेरा अंजाम क्या होने वाला है। ए गाफिल, मौत को मत भूल, तू देख रहा है कि लोग तेरे सामने आगे पीछे मरते चले जा रहे हैं। आप देखते हैं कि कल एक आदमी तंदुरुस्त और तवाना था, कोई बीमारी नहीं थी, अचानक आपने कारोबार कर रहा था हर चीज़ दुनिया की, लेकिन अचानक आपने सुना कि उसका वसाल हो गया। तो ऐसे तुम्हारे सामने लोग जो है वो मरते हैं। जिस तरह इब्राहिम बिन अदम ने कहा कि तुम अपने हाथों से मुर्दों को दफनाते हो और फिर भूल जाते हो, इसलिए तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती, यानी इबरत हासिल नहीं करते। तो यहाँ देखें कि फरमाया गया कि वो गरीब आदमी अचानक उसको मौत आ गई। अब देखें कि कितने लोग जवानी की उम्र में उनको अचानक मौत आ जाती है, कितने बचपन में वफात पा जाते हैं। अल्लाह का अपना निज़ाम है। जैसे आप देखें कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब वो सफ़र था, जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ थे, हज़रत खिज़र ने कहा कि तुम बात नहीं करोगे, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे, लेकिन हज़रत मूसा ने बार बार सवालात किए। और जब उन्होंने एक बच्चे को कत्ल किया तो कहा कि क्यों कत्ल कर दिया, ये तो नफ्स ज़किया था, यानी बेगुनाह आदमी को आपने कत्ल कर दिया। तो बाद में उन्होंने सारी वो चीज़ें बयान की कि इसको इस वजह से कत्ल किया कि ये नाफरमान होने वाला था, ये अपने वालिदैन के लिए इब्तला का सबब बनता, शायद उन्हें भी कुफर की तरफ ले जाता, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चाहा कि ये उनके लिए इब्तला का सबब ना बने। उसके वालिदैन नेक शख्स थे। तो यहाँ देखें कि यानी ये सारी चीज़ें जो हैं दुनिया की यहाँ रहने वाली हैं, इसलिए हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। यानी बड़े बड़े लोग यहाँ आए और कुछ दिन तक अपना ज़ोर दिखाते रहे, लोगों ने इनका लोहा माना, बड़ी बड़ी उनके पास बादशाहतें थी, बड़े बड़े मनसब थे, लेकिन फिर आंखें बंद हुई तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और सिकंदर जब दुनिया से चला तो उसके दोनों हाथ खाली थे। जैसे शायर ने कहा, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समा 100 बरस का है पल की खबर नहीं, आते हुए अज़ां हुई और जाते हुए नमाज, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है। आपके कान में अज़ान दी जाती है, जाते हुए नमाज जनाजा पड़ी जाती है। तो हकीकी ज़िंदगी यही है आपकी, ये जो आर्जी ज़िंदगी यहाँ दुनिया की है। इसलिए इसमें जितना भी इंसान जो है आखिरत के लिए तैयारी कर सके उसे तैयारी करनी चाहिए। अब देखें कि यानी ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनके सामने लोग हाथ जोड़ते थे, सारा सारा दिन खड़े रहते थे, लेकिन जब उनकी आंखें बंद हुई तो उन्हीं को अपने कंधों पर उठा के जाके मिट्टी के अंदर दफना के वापस आ गए, उनका नाम निशान भी मिट गया। तो इसलिए इन चीज़ों पर गौर करें, यानी हर वक्त याद रखें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि सुन लो, इस दिन हमारे फरिश्ते फ़ज़ा में बेतखान तैरते हुए आएंगे और हर आदमी के बंद से इसकी रूह निकाल लेंगे जिसका दिल दुनिया में लगा हुआ था और इन्हें कभी ख्याल भी नहीं आता था कि यहाँ से चल देना होगा। इनकी रूह फरिश्ते इनके बदन में घुसकर ज़बरदस्ती बाहर खींचेंगे और जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे, इनकी रूह ऐसी आसानी से निकलती है जैसे पिंजरे का दरवाज़ा खोलते ही एक कैदी परिंदा जो है वो उड़ जाता है। फरमाया, याद रखो, एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ज़लज़ले लगातार झटके से आएंगे कि इसके ऐसे झटके से आएंगे कि इसके पिंजर ढीले हो जाएंगे, समुंदर खुश्क हो जाएगा,
یہ مت سمجھنا کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو ان میں پھر سے جان نہیں پڑ سکتی، یہ تو اللہ کے نزدیک بڑی آسان بات ہے۔ فرشتہ سور پھونکے گا اور ہر شخص جہاں جس حالت میں ہوگا زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوگا اور حشر کے میدان میں جو ہے موجود نظر آئے گا۔ اس دن اس شخص کی شامت آئے گی جس نے دنیا میں اللہ کو نہ مانا تھا، اس کے رسولوں کی بات نہ سنی تھی، قرآن مجید کی باتوں کو ہنسی میں اڑایا تھا۔ سنو، تم سے پہلے بڑے بڑے سرکش لوگ دنیا میں آئے، انہی میں سے ایک فرعون بھی تھا۔ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندھی، اس نے اپنے رب کو نہ پہچانا بلکہ خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، کہا کہ انا ربکم الاعلی۔ تو اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا پیغام لے کر آئے، اس نے ان کی ایک نہ سنی، باوجود اس کے کہ ان نے اس کو معجزات دکھائے، بڑے واضح بینات دلائل دکھائے۔ آخر انجام کیا ہوا کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا اور آخرت میں وہ دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اے دنیا کے عیش کے متوالو، اچھی طرح سن لو کہ مرنا ضرور ہے، اس کے بعد جنت یا دوزخ، ان کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ کے فرشتوں، ان کے فرائض، فرعون و موسیٰ، ان کا تذکرہ، مشاہدہ کائنات اور جنت و دوزخ کا جو ہے وہ بیان ہے۔ پھر اس سورہ نازعات میں جو ہے اس میں قیامت کا ذکر ہے اور کفار و مشرکین کا کہنا ہے کہ کیا مرنے کے بعد پہلے حالت میں لوٹائے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوا تو یہ بہت افسوسناک ہے۔ پھر جب کہ قیامت کے دن ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت، ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، تو فرعون کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ وہ قیامت کا منکر تھا، اس کا انجام یاد رکھو، اور جس دن یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف اس دن کا آخری حصہ یا اول حصہ دنیا میں رہے، یعنی اتنی مدت ساری دنیا میں رہے۔ سورت کے اختتام پر مشرکین کا سوال مذکور ہے، جو وقوع قیامت کو مآل سمجھ کر قیامت کے بارے میں کرتے تھے۔ جس روز سے قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے۔ تو اس طرح اس سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے اس آیہ مبارکہ پر، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا وہ جس دن اسے دیکھ لیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں ایک شام یا اس کی ایک صبح کے سوا ٹھہرے ہی نہ تھے۔ تو اگر اس سورہ مبارکہ کے مضامین پر ہم غور کریں تو یہاں آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں فرشتوں کے فرائض، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، کافروں کی غلط فہمی جو وہ قیامت کے بارے میں رکھتے تھے اس کا رد کیا گیا، اور اسی طرح جہاں کافروں کی خوش فہمی جس میں وہ مبتلا تھے، پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ، فرعون کا غرور جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ جب اس نے کہا کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ۔ سب دلائل نبوت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر اس نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ میں رب ہوں۔ پھر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لطف کی جو الطاف باری تعالیٰ ہے اس کے بارے میں ذکر ہے کہ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پھر بچھا کر اس کا پانی اس سے نکالا اور چارہ اور پہاڑوں پر کو قائم کر دیا، پھر متاعًا لَکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ، تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس سے چارہ پیدا کیا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، اور جب وہ ہنگامے والا دن آئے گا، یعنی جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی وبرزت الجحیم لمن یری، پھر انصاف کی بات کی گئی، فاما من طغی وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأوی واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی۔ یہاں یعنی جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نفس کو حرام چیزوں خواہشات سے روکنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہوگا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، فیما انت من ذکراہا، سو اس کے بیان کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے، الی ربک منتہا، اس کا یقین تو اللہ کے علم میں ہے، انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا یہ سمجھیں گے کہ وہ صرف ایک حصہ یعنی دن کا یا صبح کا دنیا میں رہے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ کیا گیا۔
मुनकरों और मोमिनीन की जज़ा व सज़ा का इस सूरह मुबारक में। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से आखिरी पारे में दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद अगली कल हम इंशाअल्लाह सूरह अबसा से आगे की सूरतों पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाएँ, हमें कुरान हकीम को सही तरीके से पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने और उसका पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया बनाए। कुरान का पढ़ना भी इबादत है, कुरान का सुनना भी इबादत है, कुरान की तिलावत भी इबादत है, कुरान में गौर व फिक्र करना भी इबादत है, कुरान में तदब्बर करना भी इबादत है, कुरान के एक एक हरफ को पढ़ना भी इबादत है, कुरान की मजलिस में बैठना भी इबादत है, दर्स कुरान में बैठना इबादत है, दर्स कुरान देना इबादत है, कुरान के पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुँचाना इबादत है। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो उसको दूसरे लोगों तक पहुँचाओ। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ये कुरान हकीम के खुलासे की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये अक्सर जो वीडियो इससे पहले जो हैं वो अब मौजूद हैं यूट्यूब पे, तो इसको आप बार बार सुन सकते हैं। प्लीज़ अपना ताल्लुक़ कुरान के साथ बनाएं। इस खुलासा कुरान की इस मजलिस से मेरी जो नीयत थी वो सिर्फ ये थी कि आपका ताल्लुक़ कुरान के साथ बनाया जाए। जितना आप कुरान के साथ ज़्यादा अपना ताल्लुक़ बनाएंगे इतना ही आपकी ज़िंदगी में मुसरतें आएंगी, राहतें आएंगी, इत्मीनान आएगा, सुकून आएगा, शफा आएगी, रोशनियाँ आएंगी, जहालत दूर हो जाएगी, इल्म आएगा, रोशनी आएगी और हर तरफ आपको इत्मीनान नसीब होगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से जो है दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। इसलिए ये दिन जो हैं मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि शव्वाल के दिन हैं। इनमें 6 रोज़े जो आका दो जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो रखेगा, गोया उसने सारी उम्र के रोज़े रखे। तो इन रोज़ों का भी इत्माम करें। जो अभी तक नहीं रख सके उनसे दरख्वास्त है कि वो इन रोज़ों का इत्माम करें और अयाम 20 के रोज़े भी रखने की कोशिश करें और कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ ऐसा बनाएं, चाहे एक आयत रोज़ाना पढ़ें लेकिन अपनी फैमिली के साथ बैठ के उस आयत को समझें, उस किसी अच्छी तफसीर को ले लें। अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं है तो उससे पढ़ लें और इसी तरह हदीस का मुताला करें। अपने आप को दीनी अलूम में मजबूत करें, चूँकि जब तक इल्म में हम मजबूत नहीं होंगे, इल्म मोमिन का असला है। अब देखें कि सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रज़ैना क़िस्मतल जब्बार फ़ीना लना इल्मुन वलिजुहाल मालुन। फरमाया कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तक़सीम पर राज़ी हुए कि उसने जाहिल लोगों को माल और दौलत दिया और हमें जो है इल्म अता किया। इसलिए तो अक़ायद जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा। तो इसलिए जो है कुरान का इल्म, सुन्नत का इल्म, फ़िक़्ह का इल्म, इनको अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करें और कुरान का पैगाम दूसरे लोगों तक फैलाने की कोशिश करें। अक़ायद जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही 2 चीज़ें हमारे दरमियान छोड़ी हैं। फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन किताबुल्लाहि व सुन्नती मा इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु अबदा। जब तुम इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थाम लोगे तो तुम ज़िंदगी में कभी भी जो है वो ज़लील व ख़वार नहीं होगे, कभी भी गुमराह नहीं होगे। जैसे अल्लामा ने फरमाया था कि वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिक कुरान होकर रब्बे कायनात से दुआ है कि वो हमारे दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाए, हमें तक़वा और ज़ौक़ अता फरमाए और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से, अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, सहाबा किराम की मोहब्बत से, सालिहीन की मोहब्बत से, उलमा की मोहब्बत से जो है वो मुनव्वर फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका हामी व नसर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर इसी खुलासे कुरान की मजलिस में हम हाज़िर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 30वें पारे में दाखिल हो चुके हैं। चंद दिनों की बात है, इंशाअल्लाह हम इसको ख़त्म करेंगे। फिर एक नई सीरीज़ में आपके लिए लाने के लिए तैयार हूँ इंशाअल्लाह। हम उसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्सों को शुरू करेंगे, एक एक किस्से को। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।